میں یہ گزارش مٹیریل انسٹرکشنز آئے نہیں، وہ مٹیریل انسٹرکشنز یہاں ہماری والی پارٹی میں میری حد تک کبھی ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے آئی ڈونٹ نو، اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو، وہ بات آ سکتی ہے کل پرسوں، جی وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے. ٹھیک فرما رہے ہیں سر. تو میں صرف اگر دو تین یہ میں اس کو اگر پڑھ لوں اس امینڈمنٹ کو میں لوٹ پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں یا خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فار ہول آف دی ٹائم انٹل اینڈ انلیس دیٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از میڈ، کیونکہ 62(1)F کے اندر اور 63 کے اندر ڈفرینس ہے. 63 نے سیلف امپوز ریسٹرکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص 63G میں یا H میں فرض کرو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمپٹ میں سزا ہو گیا، اس کے لیے 5 ایئرس کر دیا گیا. اگر کوئی شخص 2 سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپیشوٹ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا، اس کی سزا 5 سال کر دی گئی، اس میں دیر از نو ڈسپیوٹ. یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا. مثلا چونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایک شخص پبلک آفس ہولڈر ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ منسٹر ہے، کیبنٹ میں بیٹھتا ہے، بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے. when some court of law has declared him as a corrupt man، کرپشن پروو ہو جاتی ہے، خواہ وہ 1 روپے کی ہو یا 1 بلین کی ہو، وہ پروو ہو جاتی ہے. اور وہ یہ الگ بات ہے، اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی، کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی، سول کورٹ ہوگی، کرمنل کورٹ ہوگی، فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. بٹ دی ایشو از کہ someone is دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے، آپ کا پارٹی ممبر فیصل واوڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ، ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شعیب شاہین کے پاس اختیار نہیں تھا پارٹی، کیونکہ آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے. آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں فلاں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کسی اور ممبر آف پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو اپنے کسی اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک فرماتے ہیں. وہ کل کو کوئی خدا نہ خواستہ آپ پہ انگلی نہ اٹھائے، ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک فرماتے ہیں. انڈرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں نا. جی سر، انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جمع کریں. جی میں جمع کرا دوں گا، انڈرٹیکنگ دے سکتا ہوں. مگر ہمیں آئینی بات بتائیں نا. جی سر، میری جو سبمیشنز ہیں ابھی شاید صاحب یہ ایشو نہیں ہے، ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی. پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ ابھی جھگڑا ادھر کا ہے. جی سر، ڈکلیریشن اپنے لیگل سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایسی ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ جی سر، چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ڈکلیریشن کا لفظ ڈالا گیا نا، اس سے پہلے یہ لفظ بالکل صحیح، لیکن لائیں کہاں سے؟ جی اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا، جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن 32 کیا، اس کے اندر بھی انہوں نے ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا، ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا. ٹریبونل کو یہ 232 کو ملازم فرمایا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا، ہم 232 میں نہیں جا رہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 62(1)F میں ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی، یہ سوال ہے. پہلے اس میں تو پھر کورٹ آف لا لکھا گیا ہے. جب کورٹ آف لا ڈکلیئرڈ بائی لا کوئی کورٹ ہے، مثلا کوئی بھی سول کورٹ ہے اور کرمنل کورٹ ہے جس کو لا کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کوئی کورٹ آف لا، جیسے کانسٹیٹیوشن میں مثال دیں کہ کورٹ آف لا میں ایسی ڈگری مل جائے گی، ایسی ڈکلیریشن مل جائے گی کہ آپ امین نہیں ہیں. جیسے میں عرض کرتا ہوں، کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہوا، جیسے یہ 2 دن پہلے ایک کیس تھا ملوٹ کے پاس سپریم کورٹ میں آیا. مقدمہ نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح ہے کہ انٹر پارٹیز کا کوئی سیل ڈیڈ کا جھگڑا آ گیا، سیل ڈیڈ انہوں نے کہا فورجڈ ہے، چلیں یہ بات طے کر دی، انٹر پارٹیز کے دس سیل ڈیڈ از فورجڈ. یہ پہلے تو ججمنٹ ان ریم نہیں ہے، دس از ریلیٹڈ ٹو دا پارٹیز اونلی. اس سے پھر اخذ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سیل ڈیڈ فورجڈ ہے، یہ آدمی آنےسٹ نہیں ہے. کیا یہ کریکٹ طریقہ ہے اس ڈکلیریشن کا؟ میں ایک دوسری مثال جو بڑی کلیئر مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے خلاف FIR کٹی، پبلک آفس ہولڈر تھا. آپ نے کہا اب یہ سول سوٹ کے اندر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے، فراڈ
My lord. वो फर्ज की ये डिग्री सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ जी ये तो फ्रॉड है और 22 के अंदर डिग्री सेटिस्फाइड हो गई। अब वो आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा हो और कोई जाके कहे कि मेरी 22 की एप्लीकेशन इस शख्स के खिलाफ अलाउ हुई हुई है और डिग्री मेरी सेटिस्फाइड हो गई है, तो ये तो फ्रॉड हो गया, तो फिर तो गया वो। उसकी ग्रेविटी जनाब देखेंगे कि वो किस हद तक है, लेकिन मेरी जो सबमिशंस अपनी सबमिशंस है ना, मैं जो अर्ज करता हूँ कि एक शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर था, उसके खिलाफ 1 अरब रुपए की करप्शन का केस प्रूव हो गया, ही वाज कन्विक्टेड और 10 साल सजा हो गई, 7 साल सजा हो ये तो गई। नैब का ये मामला बात हो है रही ना, है। ये तो वैसे नैब क्रिमिनल का तो मसला ही कोई नहीं, तो उसमें नैब वाले खुद लिख देते हैं कि 10 साल तक आप नहीं कर सकते। वो तो लिखे हुए हैं ना, आप हमें बताएं सिविल डिक्लेरेशन ऐसी हो तो सिविल क्या- डिक्लेरेशन में मैं कैसे होगी वो ऐसी? थोड़ा सा उसमें इबहम जरूर है, मैं अर्ज करता हूँ ना, इबहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस इबहम को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको फिल इन नहीं कर सकती। ये मैटर विद प्रपोजल एंड सजेशंस जनाब पार्लियामेंट को भेज सकते हैं आपका कि इस इबहम को दूर मतलब ये करें। हुआ, आपका मतलब ये हुआ कि समीउल्लाह में जो डिक्लेयर किया गया, डिटरमाइन किया गया, वो नहीं कर सकते थे, यही आप कहना चाहते जी। हैं। और दूसरी बात ये डिक्लेरेशन, अगर आप सपोज आज हम आपको कहते हैं आप ये डिक्लेरेशन बनाए कि फला आदमी आज के बाद सादिक और अमीन नहीं रहा, ऐसी डिक्लेरेशन आएगी ना, इससे हटकर कोई डिक्लेरेशन होगी, उसके बिना डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी? नहीं सर, फिर तो देखिए ना सर, ये जो डिक्लेरेशन होगी ये किसी मुकदमे में होगी ना, ये तो नहीं हो सकता मैं आज चला जाऊं आ करके किसी सादिक कौमी नहीं रहा। दैट डिक्लेरेशन इन रेम कैन नॉट बी मेड। करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन की जो बात है ना, तो नैब ऑर्डिनेंस जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन 15 दिया गया है इस काम के लिए, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, डिस्क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन और टू होल्ड पब्लिक Public ऑफिस। office। 10 साल का पीरियड है इसके। जी देखिए ना, आपने इतना आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने कभी ऐसी कोई डिक्लेरेशन ली है? नहीं ली। अच्छा नहीं ली। तो अगर नहीं ली तो फिर कैसे लेने का तरीका कोई तरीका है लेने नहीं, का? मैं ये कहता हूँ कि उसका तरीका ये हो कि जब किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा है और वो मुकदमे के जरिए एक शख्स साबित हो जाता है कि उसने फ्रॉड किया, फ्रॉड किया या कोई ऐसी डिसऑनेस्टी की जिसमें प्रूव हो। अगर उसके साथ ये भी लिखा जाए कि इज नो मोर सादिक और अमीन, फिर तो कोई बात है। ये डिक्लेरेशन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नेगेटिव डिक्लेरेशन कॉन्ट्रेरी टू साइड में तो फर्क है, 420 का मुकदमा हो जाएगा, वो और बात है। सिविल साइड पे आप तो किसी ट्रांजैक्शन को सेटिसाइड करेंगे ना कि ये गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, 12(2) की लेकिन मैं दरख्वास्त। ना उसमें भी तो देखें, अगर फर्ज करो ये साबित हो वैसे भी जाता अगर है, होगा तो वो दोनों पार्टियों के बीच में वो जजमेंट है ना। नहीं नहीं सर, उसमें भी मैं लॉर्ड मैं गुजारिश करूँ, उसमें भी अगर ये साबित हो जाता है कि मसलन ट्रस्ट डीड जो है वो जाली बन गई, ठीक है, फोर्स बन गई, उसमें FIR कट जाएगी। वो काटे तो फिर और बात है, फिर तो आ जाएगा 63 में, वो तो मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर सिर्फ सिविल हद तक इतनी तक ही है कि ये इसकी ये गलत है, ये फोर्स जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है, इस हद तक डिक्लेरेशन इज बिटवीन इंटर पार्टीज, इट इज नॉट इन रेम। माय लॉर्ड, तो कैसे होगा ना, ये समझाए ना। लेकिन माय लॉर्ड, अगर इवन इफ कैसे तो ही विल बी लायबल फॉर दैट। डिक्लेरेशन आ क्या गया, डिक्लेरेशन आई है? एक मसलन ये डिक्लेरेशन इस हद तक आ गई है कि दैट डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड एज ए फोर्स डॉक्यूमेंट बाय दैट पर्सन। डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है। अब जी, इसका वो- मतलब है कि वो ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट ये लिखेगा जज कि वो आप ऑनेस्ट भी नहीं है। ये लिखेगा नहीं, इन्फ्लुएंस तो उसी का वही ड्रा होगा ना। शोएब साहिल साहब, मजहर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। एक कानून 12(2) में स्पेसिफिकली कहता है फ्रॉड, लेकिन लफ्ज फ्रॉड आ गया, आर्टिकल एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, वो जजमेंट से डिसाइड हो गई, ऑर्डर आ गया कोर्ट का, ठीक है। तो अब ये जो मिसाल है, पहली बात तो आपको पता है कि सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 15 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो वो लाएगा ऑर्डर, वो तो सेटिसाइड हो जाएगा, वो गया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सेटिसाइड कर दे। तो देखिए इतना सिंपल नहीं है। दूसरी बात ये है कि तो फिर आप उधर इस तरह हर तरह का मिसयूज शुरू हो जाएगा कि जी आपने ये सूट डिसमिस, दिस इज लेजिस्लेचर ने और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, और इसलिए नहीं दिया। हम क्यों प्रिज्यूम For the करें rest कि of the लाइफ होगी? society, he may be a सादिक एंड अमीन। एक पर्टिकुलर केस में अगर उसको कोई डेंट लग गया, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आप उस पर ट्रस्ट, एंड टेस्टेड आदमी हो, तो एक केस में उसमें किस उसका फिर क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कि अब वो बंदा ठीक हो गया है और उसके क्रेडेंशियल्स, उसका पूरा एरिया के लोग या उसकी कोई डिक्लेरेशन का कोई तरीका हो, फिर कोई लॉ में हो या आपका आप जब आप लाएंगे चैलेंज, हम देखेंगे उसको। मेरे ख्याल में आज के लिए इन कंक्लूजन आई जस्ट वांटेड टू थैंक ऑल द काउंसिल
The amicus in particular, at very short notice, 2 of them came and 1 submitted a note. And at times, the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance. And thank you for a very conducive hearing, everyone. कुछ कहना Thank you, my lord. We will maybe we'll try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us. मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करें।